हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू विद्यासागर। आशा करुँच समस्ते भल थो। बहुत दिन पर आमर देखा कार्य व्यस्तता मु क्लास नहीं पारि ना किंतु आग को कंटिन्यू क्लास हम एवं ये वीडियो समस्ते देखिबो जहाद्वारा समस्त लाभ हम। तेणु पिला माने ये वीडियोटी एजुकेशन अभिप्रेरणा उपरे बा मोटिवेशन उपरे जहाँ +2 सेकेंड ईयर पिलांकर एजुकेशन गोटे टॉपिक +3 ऑनर्स पिलांकर साइकोलॉजी गोटे टॉपिक एवं जो मानकर +3 जीई अच्छी वर्तमान एनईपी 2020 अनुजाई सेटा माइनर हो जाइए। तेणु माइनर पिलांकर सेकेंड जीई पेपर रे गोटे टॉपिक। तेणु यही वीडियोटी समस्त को बहुत साहाय्य करिवो। तेणु काल विलंब न करी आज आम अभिप्रेरणा विषय सुंदर भाव आलोचना करवा। तेणु आलोचना पूर्वर समस्ते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने केवे भी भूलिबे नहीं, कारण आगु को आहुरी सुंदर वीडियो समस्ते पाइपर। तेणु जेते संभव ये चैनल को अन्य मानक सहित शेयर करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु, निजर मतामत मत निश्चय भाव में जनातु, जार फलस्वरूप मु आहुरी सुंदर वीडियो समस्त नहीं आसी। एवं डेस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप अच्छी समस्ते ताको जॉइन करदे। ठीक अच्छे। तेणु काल विलंब नक आज आम अभिप्रेरणा विषय भल भाव में आलोचना करवा। तेबे साधारण अर्थ रे अभिप्रेरणा कौन आम मन में प्रश्न निश्चय उठुव जे एक्जाक्टली अभिप्रेरणा कौन ना। देख भल भाव में नोटे मुझे लिखाई जे अभिप्रेरणा होची साधारणतः एक प्रकार मानसिक प्रक्रिया। भलसे बुझ अभिप्रेरणा होची कौन ना गोटे मानसिक प्रक्रिया। तो की प्रकार मानसिक प्रक्रिया ना जी कि व्यक्ति को कौन सी कार्य करने शक्तिक्षम करी गतिशील करिवार साहाय्य करे। ताने तुमको मन रखिया पड़िबो जे अभिप्रेरणा होची व्यक्तिर गोटे मानसिक अवस्था बा गोटे मानसिक प्रक्रिया। जे प्रक्रियाटा व्यक्ति को कौन सी कार्यटा शक्तिशील अर्थात गतिशील उपाय करिवारे साहाय्य कराए। धर जाओ मु तुमको पाठ पढ़ाऊँगी, मु तुमको पढ़ाइबा आगु कहनी जे समस्ते यूट्यूब को समय जिते पाउच तुम यूट्यूब रे चैनल रे ए वीडियो गुड़ी को तुम देख, जार फलस्वरूप तुम्हें बही ठारू सुंदर भाव में नोट पाइपर एवं तुम कॉन्सेप्ट मध्य क्लीयर हो। ताने मु तम मन भीतर गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करने चाहिए बा तुमको किभली पाठ सहित कनेक्ट करा जीवो ता सहित मु तुमको चेष्टा मध्य कली। तेणु एठी मु मध्य तम भीतर गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करि पारली, जार फलस्वरूप होची मु तुमको मोटिवेट करि पारली। तेणु मोटिवेशन बा अभिप्रेरणा होची एभली गोटे प्रक्रिया जहाँ केवल मानसिक प्रक्रिया को ही बुझाए, जहाँ व्यक्ति को कौन सी कार्य करने सहित ताकू शक्तिक्षम कराए, ताकू गतिशील करिवारे मध्य साहाय्य करथाय कहले अत्युक्ति हबो नहीं। बुझीपारछ समस्ते। एवं यही अभिप्रेरणा को इंग्राजी में कौन बोली कह जाए ना मोटिवेशन कह जाए। मन रख कौन कह जाए मोटिवेशन कह जाए, जेटा गोटे लाटिन भाषा मूभर आई जार अर्थ हूँ टू मूव बा गतिशील करवा बा क्रियाशील करवा। मन रखिबो परीक्षार बेले बेले एग्जाम रे आसे जे मोटिवेशनटा के शब्द आई ना लाटिन भाषा आई के शब्द ना मूभर जार अर्थ हूँ टू मूव बा गतिशील बा क्रियाशील। ठीक अच्छे। आउ कौन आस जानिबा से पुणी कहूँ अभिप्रेरणा साधारणतः अभिप्राय उपर गुरुत्व देता है। मन रखिबो जे अभिप्रेरणा कहा पर गुरुत्व देता है अभिप्राय। ताने एबे गोटे कॉन्सेप्ट है अभिप्राय कौन जहाँ आम इंग्राजी मोटिव बोली कहूँ। तो भल से बुझ व्हाट इज मोटिव बा अभिप्राय कौन ता विषय आम बुझा ना। अभिप्राय से कहूँ अभिप्राय आवश्यकता को नहीं सृष्टि होता। मन रख गोटे कॉन्सेप्ट आवश्यकता जहाँ आम नीड बोली कहूँ। ठीक अच्छे। आवश्यकता अनुजाई आमर अभिप्रायटा सृष्टि होता है एवं यह कार्य करने को शक्ति जोगाई था। आमको गोटे शक्ति जी जोगाई थाए सी हूँ अभिप्राय। से किए ना अभिप्राय यह प्रणेदना बा ड्राइव रु सृष्टि होता है बोली कह जाए। तेणु नीड हूँ आमर आवश्यकता, ड्राइव हूँ आमर प्रणेदना। तेणु नीड अनुसार ड्राइव कार्य करे। जर पानी जदि नीड है तेबे तृष्णा हूँ ड्राइव। तुम समस्त भल भाव में जानिच। तेबे तृष्णा केतेबेले मेंटिबो जेतेबेले आमे पानीटा को पीवा। ठीक अच्छे।
तो पानी पीला पर जाइए आमर तृष्णा मेंटिब। तेणु ठीक से भाया आमर नीड जहाँ भी अच्छी सेटा कौन हम ना ड्राइव को फुलफिल करिवो। अर्थात आमर जो प्रणेदना अच्छी सेटा आमर आवश्यकता को आमर कौन नहीं कि कार्य करिथाय बोली कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु आउ टिके कॉन्सेप्ट बुझीजिबा। आउ कौन कॉन्सेप्ट अच्छी देखिबा ना जे अभिप्राय तार काम कौन एठी एक्जाक्टली कौन हवा कथा ना एठी अभिप्राय हवा कथा। अभिप्रायर काम कौन ना यह कार्य करने को हमको शक्ति दिए, कार्यटी को गोटे निर्दिष्ट दिग मध्य ये देखाए एवं निर्दिष्ट प्रतिक्रिया सृष्टि करिवारे साहाय्य करे। ताने आमको गोटे कार्य करिबा ताकू शक्ति जुगाइबा, गोटे दिग देखाइबा एवं गोटे प्रतिक्रिया सृष्टि करिवारे हमको साहाय्य करे किए ना अभिप्राय। तमे मन रखिबो। तेणु अभिप्राय होची जाहाको आमे मोटिव बिली को, मोटिव रु होची मोटिवेशन। ठीक अछि। तेणु एबे आमे जिबा सेई जो अभिप्राय मोटिव जो तार टाइप्स कौन कौन अच्छे। टाइप्स ऑफ मोटिव ना तीन प्रकार अच्छी। गोटे शारीरिक अभिप्राय जहाँ आम फिजिकाल मोटिव बोली कहू, सामाजिक बा सोशियाल मोटिव, आ गोटे है साइकोलॉजिकल बा मनस्तात्विक मोटिव बोली आम कह गोटे गोटे बुझा। तो प्रथम क्या विषय कही ना प्रथम कही शारीरिक अभिप्राय। शारीरिक अभिप्राय विषय कही। तो एक्जाक्टली शारीरिक अभिप्राय कौन ना शारीरिक अभिप्राय होची जेटा आमर शरीर संबंधी। शरीर संबंधी कौन ना जेटा आमर क्षुधा, तृष्णा, विश्राम यही सब वार्ड होची कौन आम शरीर रे गोटे प्रकार आमको मोटिव करुवा विषय वस्तु। तेणु शारीरिक अभिप्राय कने जोटा क्षुधा, तृष्णा, विश्राम को बुझाए। ठीक अच्छे। से भाया जदि आम अन्य देखा कौन सामाजिक अभिप्राय। सामाजिक अभिप्राय कौन ना जेटा समाज रे बंचिया आमको मोटिव करे। जेटा समाज अच्छी माने विवाह रहिबो, परिवार रहिबो, धन संपत्ति, नेतृत्व ये सब होची सामाजिक अभिप्राय। आमे तो कहीं आमे पाठ पढ़िया ना समाज रे आमर गोटे प्रतिष्ठा पाई। तेणु वर्तमान नीड होची कौन आमे समाज रे किबळे प्रतिष्ठा हवा, गोटे जॉब करिबा जहाँ भी हो। तेणु सामाजिक अभिप्राय भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करिथाय। आउडला मनस्तात्विक अभिप्राय। ए मनस्तात्विक अभिप्राय कौन हेई पारे ना मनस्तात्विक अभिप्राय है आग्रह, रुचि, सुख, स्वाधीनता, दया, प्रेम एगुड़ा हूँ गोटे गोटे साइकोलॉजिकल मोटिव। तेणु तुम्हें ये कौन बुझिल पिले जे अभिप्राय सेटा तीन प्रकार। ठीक अच्छे। शारीरिक, सामाजिक एवं मनस्तात्विक अभिप्राय कहले अत्युक्ति हेनी। मन रखियो भलसे। तेणु सुंदर भाव तुमको बुझाइबा चेष्टा कर। जदि क्लास भल लगुच तेबे निश्चय या लाइक करने भूलु। लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, जार फलस्वरूप आगु सुंदर वीडियो समस्ते पाइपर। तेणु आम क्या विषय बुझे अभिप्रायर प्रकार भेद विषय आम बुझीले। बर्तमान आम अभिप्रेरणार संज्ञा आड़ को जीवा जे एक्जाक्टली मोटिवेशन टा कौन ना गोटे डेफिनेशन देइचंदी किए ना क्रो एंड क्रो। बढ़िया डेफिनेशन देइचंदी क्रो एंड क्रो। से कहउचंदी अभिप्रेरणा होची शिक्षण आग्रह सृष्टि करे। अभिप्रेरणा कौन करे एक्जाक्टली सी आम जो शिक्षा ग्रहण करुचे जहाँ को आम शिक्षण बा लर्निंग बोली कहूचे तापाई सी गोटे आग्रह सृष्टि करे। सपोज जदि तुम भितर रे मोटिवेशन थिबो तेबे तुमे कौन करिवो ना पाठ को भल भाव शुणिबो। धर मु यूट्यूब रे क्लास करुची तेणु तुम समस्ते जदि तुम इंटरेस्ट थिबो तुम निश्चय यहाँ देखिबो फुल स्टार्ट रो एंड जे तुम यहाँ देखिबो। कहीं ना तुम भितर शिखिबार मनोवृत्ति अच्छी। तेणु शिक्षण पाई जे आग्रह सृष्टि करे से होची अभिप्रेरणा। एटा क्रो एंड क्रो कहले। उडुआर्थ कौन कहले? उडुआर्थ कहले व्यक्तिर गतिशील क्रिया एवं आचरण को अभिप्रेरणा कहा जाए। व्यक्ति को जे गतिशील करे, आचरणक्षम करे ताकू ही आम अभिप्रेरणा कही था बोली किए कहले उडुआर्थ। आहरी अनेक डेफिनेशन अच्छे। ये दुटा सहज तुम मन रखिपार। ठीक अच्छे। आग को बढ़िया। तेणु अभिप्रेरणार स्वरूप नेचर ऑफ मोटिवेशन कौन कौन अच्छी ना अभिप्रेरणा एक मानसिक अवस्था। भल से बुझ पिले जे अभिप्रेरणा एका थरे वीडियो देख आउ तुमको पढ़िया हेनी। अभिप्रेरणा हूँ मानसिक अवस्था, गोटे मनर अवस्था मुझे अलरेडी कहनी बा गोटे प्रक्रिया को बुझी थाए। आउ ए अभिप्रेरणा कौन करे ना जेकोसी कार्यपाई व्यक्ति को सक्षम करने सहित ताकू दृढ़ मानसिक प्रस्तुति सृष्टि करे। ये व्यक्ति को कहे जे तुमे केबे हारिबनी, तुम जन्म जीतिबा पाई। तेणु व्यक्ति को ये सब प्रकार काम पाई सक्षम कराए, ताकू दृढ़ कराए, ता मानसिक प्रस्तुति ताकू सृष्टि करिवार साहाय्य करे। से होची किए ना मोटिवेशन। एवं अभिप्रेरणा कौन करे
ନା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କିଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ କିଭଳି ସଚେତନ ହେବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ନା ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହିଛି, ନା ଏହା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ମନୋଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କିଭଳି ଆମେ ଆଗ୍ରହ ମନୋଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରେ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଆଚରଣଟା, ତା'ର ବିହେଭିଅରଟା କିଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ କରାଏ। ଏସବୁ କାହାର କାମ, ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ କ'ଣ ତା'ର ନେଚର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଯିବା ଅଭିପ୍ରେରଣାର କ'ଣ ଉପାଦାନ, କ'ଣ କ'ଣ ନିଡ୍ ଅଛି, ତା'ର ଦିଗ କ'ଣ ଅଛି, ଡାଇମେନସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଜାଣିବା। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଦିଗ କ'ଣ, ନା କେଉଁ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ହେଇଥାଉ, ଆମ ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସେ। ନା ଆଗେ ମୋଟିଭ୍ ରହିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିନି, ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଣୋଦନା ବା ଡ୍ରାଇଭ୍, ତାପରେ ହେଲା ଉତ୍ତେଜନା। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଟେନସନ୍ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣେ। ତାପରେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଏମ୍, ଯାହାକୁ ଗୋଲ୍ ବୋଲି କହୁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ହେଲା, କିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ଅଛି ଯେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦିଗ ବା ଉପାଦାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୋଟିଭ୍। ମୋଟିଭ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। କ'ଣ ମୋଟିଭ୍, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଣୋଦିତ କରିବାର ଏକ ଚଳକ୍ଷମ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଚଳକ୍ଷମ କରାଏ, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବା। ଯାହାକି ଆଚରଣକୁ ଶକ୍ତିକ୍ଷମ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟା କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ନିଦ୍ରା, ବିଶ୍ରାମ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୌଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ଯାହାର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦରକାର, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଲାଭ କରିବା, ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୌଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ହେଲା କ'ଣ, ଡ୍ରାଇଭ୍। ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଡ୍ରାଇଭ୍ କ'ଣ, ନା ପ୍ରଣୋଦନା ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯାହାକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆସେ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଚରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଏଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ, ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବ ପିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦେଖ, ଯାଇକି ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ଉପାଦାନକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତେଜନା। ତ ଉତ୍ତେଜନା କ'ଣ, ଆସ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ଉତ୍ତେଜନା ବା ଟେନସନ୍। ଉତ୍ତେଜନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ, ନା ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଲେ ତା'ର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ନ ମିଳେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିବ ବା ଉତ୍ତେଜନା ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କହୁଛି, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅଭିପ୍ରାୟର ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଣୋଦନା ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଯାହାର ବାରମ୍ବାର ହେଉନଥିବା ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଯେ ମୋର ହେଉନାହିଁ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ୱେରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ୟୁଜ୍ କରିଛି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରେ ହେଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଯେଉଁଟା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ। ଆସ ବୁଝିବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କ'ଣ, ନା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛି କ'ଣ, ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରଣୋଦନା, ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଏସବୁ ତା'ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ମାନେ ତାକୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଫଳ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ବା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚକ୍ରାକାର ଗତିରେ ଆମର ରୀତିରେ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ଯିଏ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଯେ ୱେରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଉ, ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ବୁଝିପାରିଲ, ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ, ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା'ର ଅଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଗେ ସେ ସ୍ଥିର କରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ତା'ର ପ୍ରଣୋଦନା ହୁଏ। ପ୍ରଣୋଦନାରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ତା ପାଖରେ ହେଲା, ଟେନସନ୍, ତାପରେ ସେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ କଲା। ତାପରେ ଅଭିପ୍ରେରିତ ଆଚରଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେ ଯାଇକି ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କଲା।
ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ତା'ର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବା ଚକ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଅଭିପ୍ରେରଣାର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ ନା 2 ଭାଗରେ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଯାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବା କୃତ୍ରିମ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ବୁଝିବା କ'ଣ ଅଛି ନା ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ନା ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା ମାନେ ଭିତରେ, ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତା'ର ଗୁଣ, ତା'ର ଶକ୍ତି, ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଥବା ତା'ର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବବୋଧ ସତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କରେ ନା ତା'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେରକ ଆମ ଭିତରରୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରେ, ଭିତରେ ରୁହେ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରେ, ଯେର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଯୌନ ପିପାସା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରରୁ ତାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରରୁ ତାକୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଏହି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତା'ର ଯେତେ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ମାନେ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିବ। ଯାହାର ମୁଁ ଟିଚର, ମୁଁ ଏନି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଭାବୁଛ, ତମ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ତମ ମନୋବୃତ୍ତିଟା ପାଠକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ତୁମର ମନୋବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା, ମୋର ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା, କାରଣ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ତୁମକୁ ମିଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା କୁହାଯାଏ। ସେଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଏଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ, ପରିତୃପ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୁରସ୍କାର କରିବା, ତିରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାହାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ନା ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି। କାହା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି? ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ପରୀକ୍ଷାର ବହୁତ ଥର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏହା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରେରଣାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ବାହ୍ୟ ଉଦ୍ଦୀପନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉକ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହିରାଗତ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଯେଟା ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତଃ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ମନୋଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କରେ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟା ଇଚ୍ଛାକୃତି ମନୋଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ପରିତୃପ୍ତି ବା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିପ୍ରେରଣା ପରିତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରୁ ଭଲ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିପ୍ରେରଣାର କ'ଣ ଥାଏ ନା ଉକ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ହୁଏ? କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏବଂ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ଶକ୍ତିକ୍ଷମ, ଗତିଶୀଳ, ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ତୁଳନାରେ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ଷମ, ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ଏଟା କମ୍ ହୁଏ। ଏଟା ଭିତରୁ ହୁଏ, ଏଟା ବାହାରୁ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ଠିକ୍ ବାଛ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିଖାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ନିଜକୁ କ'ଣ କରେ? ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରର ଟାଇପ୍ସ। ଦେଖିନେବ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କଥା, ଯେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବା କୌଶଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ, ଏହା ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରିପାରିବ। ଯେର ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯଦି ତୁମେ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲା କ'ଣ ହେବେ? ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଅ, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଯାହା ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା, ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେବା। 2ରେ କ'ଣ? ପୂର୍ବାଜିତ ଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ପିଲାଙ୍କର, ତା ସହିତ
କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସଚେତନତା, ଯେ ପିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ କିଭଳି ପାଠକୁ ଆଗେଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମୟକୁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟତା ସଚେତନତା ଦେବାର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସହଯୋଗ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ଉପାୟ। ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, ତା'ର କୌଶଳ ଉପକରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଶଂସା ଦଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିବୃତ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତ ଜାଣିଛ, ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋ-କାରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ନା ମୋଟିଭେଟେଡ଼ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ମୋଟିଭେସନ୍ ମୁଭର ଶବ୍ଦରୁ ଆଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ପରେ ଆମେ ମୋଟିଭ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାରେ ସୃଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ ମୋଟିଭ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର, ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ତୁମେ ନହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଅଭିପ୍ରେରଣା 3 ପ୍ରକାର, ଭୁଲିଯିବ। ଅଭିପ୍ରାୟ 3 ପ୍ରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଭିପ୍ରେରଣାର ସଂଜ୍ଞା କ୍ର ଆଣ୍ଡ କ୍ରୋ ଉଡ଼ୱାର୍ଥଙ୍କର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଦିଗ ଯେଉଁ ମୋଟିଭ, ଡ୍ରାଇଭ୍, ଟେନସନ୍, ଏମ୍ ବା ଗୋଲ୍ ଆଉ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝିଲୁ, ଯେ କିଭଳି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବ ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି ଆମ ଅଭିପ୍ରେରଣାଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା 2 ପ୍ରକାର, ମନେ ରଖିବ, ଅନ୍ତ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ବାହ୍ୟ ବା କୃତ୍ରିମ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଅଭିପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବା କୌଶଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସରିଲା। କେମିତି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଜ୍ only regarding your education sector and it is all of you know it is free to all. So like, share and subscribe my channel. This is Vidyasagar. I am your Lipak sir. So today this class is finished. ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।